अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मूसा नदी पर बहस के दौरान हुक्मरान व अपोजिशन के दरमियान लफ्ज़ी जंग। मूसा नदी में मौजूद आलूदगी से ज़्यादा कुछ लोगों के पेट में जहर, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का बयान। आदिलाबाद म्यूनसिपल ऑफिस में वोटर लिस्ट की नुमाइश, एतराज़ हो तो दर्ज कराने की दी हिदायत। गिरी गोड़ू में जंगूबाई यात्रा की धूम, आदिवासी अम्मा के दर्शन करके मन्नतें पूरी करेंगे आदिवासी। आदिलाबाद में गुज़िश्ता 3.5 वर्षों से नित्य अन्नदानम जारी, गरीबों की भूख मिटाने वाले कंदिसर निवास रेड्डी की हो रही है तारीफें। सोया किसानों को हुकूमतें सहारा दे, रंग बदले धान और सोया की खरीदारी का CPM ने किया मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। मूसा नदी की सफाई होनी चाहिए या नहीं, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असम्बली में मरकज़ी अपोजिशन BRS से सवाल किया। आज मूसा नदी की बहाली पर बहस के दौरान इन्होंने कहा कि मूसा नदी की सफाई पर BRS पार्टी ने क्या चाहती है वाज़े करे। इन्होंने तंज़ करते हुए कहा कि मूसा नदी में मौजूद आलूदगी से ज़्यादा कुछ लोगों के पेट में जहर भरा है। जब हम मूसा नदी की बहाली की तफसीलात बताने की कोशिश करते हैं तो अपोजिशन जहर उगलती है। आवाम को हुकूमत के इक़दामात मालूम ना हो, यही इनका मकसद है। इन्होंने कहा कि कुछ लोगों की नज़रें दूसरों को जलाने वाली हैं। आखिरकार चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पूछा कि मूसा नदी की सफाई चाहिए या नहीं। విషం కడుపు నిండా విషం, మీరు కళ్ళు చూడండి అధ్యక్ష, అసలు వాళ్ళ కళ్ళలో చూడండి, వాళ్ళ కళ్ళకి వేలే శక్తి ఉంటే ఆ విషపు కళ్ళతో చూస్తే మొత్తం కాలి బూడిదైపోయేటట్టు చూస్తున్నాడు అధ్యక్ష. కప్పిపుచ్చుకోవడానికి అద్దాలు పెట్టుకుంటున్నారు అధ్యక్ష, అది కప్పిపుచ్చుకోవడానికి అద్దాలు పెట్టుకుంటున్నారు అధ్యక్ష. అద్దాలు పెట్టుకున్నా మీ విషపు చూపులు ప్రజలకు అర్థమవుతాయి. అందుకోసమని నా మాట ఒక్కటే అధ్యక్ష, ఈరోజు ఆయన దుఃఖం చూడు, ఆయన బాధ చూడు, కడుపులో విషము విషము విషము. ఎట్లా అంటే కడుపు నిండా విషయం. ఆ మూసీలో ఉన్న కాలుష్యానికంటే వీళ్ళ కడుపులలో అంతకంటే ఎక్కువ విషయం ఉంది అధ్యక్ష. విషం జమ్ముతున్నారు. మీరు మూసీ కాలుష్యమే ప్రమాదం అనుకుంటున్నారు అధ్యక్ష. ఈ మనుషుల కడుపుల్లో ఉన్న విషయం మూసీ కాలుష్యానికంటే ప్రమాదకరంగా తయారైంది అధ్యక్ష. ఏం నెత్తి అధ్యక్ష, నేను ఎవరినైనా విమర్శించిన అధ్యక్ష, నేను ఈ ప్రభుత్వం ఏం కార్యక్రమాలు చేపట్టబోతుందో సభలో సభ్యులు మాకు తెలవాలని అడిగినారు. పాయల శంకర్ గారు ఏం అడిగినారు అధ్యక్ష, మేము సభ్యులము, ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందో మాకు వివరించండి, మేము కూడా మా చేతనైనా సాయం చేస్తామని మాట్లాడినారు అధ్యక్ష. నేను వివరాలు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తే విషయం ఎందుకు కక్కుతున్నారు అధ్యక్ష. तेलंगाना हुकूमत ने एक और अहम फैसला लिया है। म्यूनसिपल इंतखाबात के लिए हुकूमत तैयार होती दिखाई दे रही है। इसी पस मंज़र में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आइंदा माह 3 तारीख से इजला के दौरे पर जाएंगे। इससे कबल दिसंबर 1 से दौरा करके इन्होंने सरपंच इंतखाबात में कामयाबी में अहम किरदार अदा किया था। अब म्यूनसिपल इंतखाबात के तनाजुर में इजला का दौरा किया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि आइंदा माह 3 तारीख को जडचल्ला में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अवामी जलसे में शिरकत करेंगे। चीफ मिनिस्टर के शेड्यूल के साथ साथ म्यूनसिपल इंतखाबात का शेड्यूल भी इसी माह में जारी होने का इम्कान है। म्यूनसिपल इंतखाबात के इनेकाद के लिए ज़िला इंतज़ामिया तैयारियां कर रही है। जुमा के रोज़ आदिलाबाद म्यूनसिपल ऑफिस में वोटर लिस्ट नुमाइश के लिए रखी गई है। एडिशनल कलेक्टर आदिलाबाद
राजेश्वर ने बताया कि इलेक्शन कमीशन से मौसूला वोटर लिस्ट 5 तारीख तक दफ्तर में रखी जाएगी। किसी किस्म के एतराज़ हो तो 5 तारीख तक जमा कराए। बाद अज़ा तरमीम व इजाफ़ों के बाद हतमी वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी। भाई कौन नगर तुम्हारा పబ్లికేషన్ చేయడం జరిగింది. అది ప్రదర్శనకు ఉంచడం ఈ రోజు నుంచి 5th వరకు ప్రదర్శన పెట్టడం జరుగుతుంది. ఎవరు ఏదైనా అబ్జెక్షన్స్ ఉంటే అబ్జెక్షన్స్ ఇవ్వండి. ఇందులో మేము చేయగలిగేది ఒకటి ఏంటంటే ఓటర్ లిస్ట్ తయారు చేసింది మేము కాదు. బేసిక్ థింగ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది ఎలక్షన్ కమిషన్ డాటా నుంచి తీసుకుంటారు. ఎలక్షన్ కమిషన్ నుంచి వచ్చినటువంటి డాటాను మా వార్డ్స్ వారీగా ఉన్నటువంటి హౌస్ నెంబర్ వారీగా వేసాం. అయితే కొంతమంది మా ఏరియాలో లేని హౌస్ నెంబర్స్కి వచ్చినాయని చెప్పేసి హౌస్ నెంబర్స్ అంటే సేమ్ హౌస్ నెంబర్స్ ఉండడం వల్ల కొన్ని పక్క వార్డ్స్ ఓట్లు వచ్చినాయి అనేది వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. ఇక్కడ ఏంటంటే మాకు ఒక వార్డుకు ఏ హౌస్ నెంబర్ టు ఏ హౌస్ నెంబర్ అనేది ఉంటుంది. ఓటర్ లిస్ట్లో ఆ హౌస్ నెంబర్తో ఉన్నటువంటి ఓట్లని మాకు ఎలక్షన్ కమిషన్ సైట్లో ప్రొవైడ్ చేస్తే దాని ప్రకారం వార్డ్ వారీగా ఓటర్ లిస్ట్ మేము డౌన్లోడ్ చేయడం జరిగింది. డౌన్లోడ్ చేసి ఈరోజు పెట్టాము. ఎవరికి ఇందులో ఎటువంటి టచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరికి ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే ఇమీడియట్లీ మీరు అబ్జెక్షన్ రూపంలో ఇచ్చినట్టయితే 5th లోపు ఇవన్నింటినీ కూడా సరి చేసి 5th రోజు ఫైనల్ లిస్ట్ అనేది మేము పబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది. రావడము వీళ్ళు ఒక కట్ ఆఫ్ డేట్ పట్టుకుని ఓటర్ లిస్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది మాకు. ఇప్పుడు ఆ కట్ ఆఫ్ డేట్ ప్రకారం వచ్చినాయి అన్నీ కూడా మేము పబ్లిష్ చేయడము. ఇంకేదైనా ఉంటే ఆర్డీఓ గారి దగ్గర కొత్త నమోదులు ఉన్నట్టయితే చేసుకున్నట్టయితే ఎలక్షన్ కమిషన్ కనుక అది కూడా మాకు ప్రొవైడ్ చేస్తే మేము దాన్ని పబ్లిష్ చేస్తాం. అంటే అది కంటిన్యూస్ అప్డేషను. బట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏంటంటే ఒక కట్ ఆఫ్ డేట్ ఉంటుంది స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ తీసుకోవడానికి. ఆ కట్ ఆఫ్ డేట్ బట్టే మాకు ఇస్తారు ఓటర్ లిస్ట్ అనేది. బట్ ఎవరైనా మిస్ అయితే ఇప్పటికైనా వెళ్ళి అక్కడ మనం ఆర్డీఓ గారి దగ్గర నమోదు చేసుకుంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ ఓటు సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ సైట్లో వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత ఆ డాటాను స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ తీసుకొని మాకు ఇస్తుంది. ఇది ప్రొసీజరు. దానికి కూడా వాళ్ళు ఒక కట్ ఆఫ్ డేట్ పెట్టుకుంటారు స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది. ఆ కట్ ఆఫ్ డేట్ ప్రకారం ఇస్తారు. ఇతను 11th అవర్లో వచ్చేసి ఇన్ని రోజులు చూసుకోకుండా ఇప్పుడు లేదు సార్ నా ఓటర్ లిస్ట్ అంటే 11th అవర్లో మేము చేయగలిగేది కూడా ఏముండదు. బట్ ఏవైతే ఇప్పుడు ఇందాక కింద వాళ్ళు కొన్ని అబ్జెక్షన్స్ రేజ్ చేశారో అవన్నీ కూడా రిటర్న్కి ఇవ్వమన్నాం. రిటర్న్కి ఇస్తే కూడా అన్ని సమస్యలు సాల్వ్ చేస్తాం. ఒకటి ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్ చేయడానికి అవసరమైనటువంటి ఓటర్ లిస్ట్ను ఖచ్చితంగా రూపొందిస్తాం. TAGS रियासती जनरल सेक्रेटरी सचिन ने कहा कि एजेंसी इलाक़ों में इंदिरामा मकानात की तामीर को फॉरेस्ट हुक्काम की जानिब से रोकने की सख्त मजम्मत करते हैं। जुमा के रोज़ आदिलाबाद शहर दफ्तर में मुस्तहिक़ीन के साथ मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बताया कि 7 नाला मंडल के दुब्बागुड़ा में 11 मुस्तहिक़ीन को इंदिरामा मकानात मंजूर हुए हैं। ज़मीन ना होने पर गाँव की लिथुबाई ने अपनी 1 एकड़ पट्टा ज़मीन फराहम की। ताहम फ़िलहाल वो ज़मीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ज़ेर कब्ज़ा बताकर तामीराती काम रोका जा रहा है। इस मामले में मुस्तहिक़ीन को इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया। ఫారెస్ట్ శాఖ దౌర్జన్యం నిర్మాణానికి అనుమతులు, ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ఇళ్ల నిర్మాణానికి అనుమతులు. మండలం దుబ్బగూడ గ్రామ పంచాయతీలో కులాం ఆదివాసీలకు 11 ఇండ్లు ఇందిరమ్మ ఇండ్లు మంజూరైనాయి. అక్కడ స్థలం లేకపోవడంతో అదే గ్రామానికి చెందిన లేతుబాయ్ అనే కులాం మహిళ ఆమె
ఇల్లు లేకున్నా కానీ ఊరి కోసం 1 ఎకరం భూమి దానం చేసింది. 2 నెలల కిందటనే ఇది జరిగింది. ప్రభుత్వం నుంచి అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, ఎమ్మెల్యే గారు, ఎంఆర్ఓ గారు ప్రతి ఒక్కరు ఆమెకు సన్మానం చేసిండ్రు. ఆమె భూమిని ఊరి పేరు మీద మార్చిండ్రు. బునాదుల వరకు ఇండ్లు కట్టుకున్నారు. ఇప్పుడేమో మధ్యలో ఫారెస్ట్ శాఖ వచ్చి ఇది ఫారెస్ట్ భూమి, ఇది రెవెన్యూ భూమి కాదు, ఇక్కడ నిర్మాణానికి అనుమతులు మేము ఇవ్వట్లేదని చెప్పి ఆ ఇండ్ల నిర్మాణాన్ని అడ్డుకోవడం సమంజసం కాదు. వీళ్ళంతా కూడా పీవీటీజీలు, ఆదివాసీ కులాంలు. వీళ్లకు ఇండ్లు మంజూరు అవ్వడమే గొప్ప విషయం. ఇటువంటి టైంలో ప్రభుత్వం ఏమో ఒక పక్క అందరికీ ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఇస్తున్నాం, అన్ని రకాల సౌకర్యాలు ఇస్తున్నాం, ఎక్కడ జాగా ఉన్న ఇల్లు లేని వాళ్ళందరికీ కూడా ఇల్లు ఇస్తామనే దాని గురించి ప్రకటిస్తున్నది. కానీ ఇట్లాంటి కులం పీవీటీజీ గ్రామాలకు సంబంధించిన ఆదివాసీలకు ఇండ్లు వచ్చిన వాటిని ఫారెస్ట్ శాఖ అడ్డుకోవడం దుర్మార్గం. వెంటనే ఆ ఇండ్లకు అనుమతులు ఇవ్వాలా. దీనిపైన జిల్లా కలెక్టర్ గారు, స్థానిక ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్ గారు, అట్లాగే ఎంపీ నగేష్ గారు బాధ్యత తీసుకొని ఫారెస్ట్ శాఖ అడ్డుకోకుండా చర్యలు తీసుకోవాలా. దానికోసం రేపటి నుంచి జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం ఎదుట నిరసన దీక్షలకు దిగుతూ ఉన్నాం. ఈ అనుమతులు ఇచ్చే వరకు అటు ఫారెస్ట్ శాఖ, జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఏదైనా ఒకటి స్పష్టంగా వీళ్లకు అనుమతులు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. CPM ज़िला सेक्रेटरी मल्लेश ने मुतालबा किया कि किसानों की फसलें हुकूमतें ख़रीद कर सहारा दे। जुमा के रोज़ CPM दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आदिलाबाद ज़िले में हालिया शदीद बारिशों के सबब सोया की फसल का रंग बदल गया है। रंग बदली सोयाबीन की ख़रीदारी ना करके किसानों को मुश्किलात में डाला जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस कायदीन सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। मरकज़ी हुकूमत फौरी तौर पर मार्कफेड के ज़रिए ख़रीदारी करे। कुदरती आफात से किसान पहले ही शदीद नुकसान में हैं। పంటను కొనుగోలు వెంటనే చేయాలి కేంద్రం వెంటనే జిందాబాద్ సిపిఎం జిందాబాద్ సిపిఎం ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదు కావడం ఫలితంగా ఈ సంవత్సరం సోయా పంటలు రంగు మారి నల్లబడడమో లేకపోతే తుప్పు పట్టడమో జరిగింది. ఈ నల్లబారినటువంటి రంగు మారినటువంటి సోయాను కొనుగోలు చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకు రావడం లేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వము నాఫెడ్ ద్వారా సోయాను కొనుగోలు చేయాలి. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క నిబంధనలు కఠినతరంగా ఉండడం ఫలితంగా నాఫెడ్ అధికారులు రంగు మారినటువంటి సోయాబీన్ కొనుగోలు చేయడం లేదు. మన జిల్లాలో 78,000 ఎకరాల్లో సోయా పంటను సాగు చేశారు. రైతులు పంటను అమ్ముకోలేక నానా అవస్థలు పడుతూ ఉన్నారు. నాఫెడ్కి తీసుకొస్తున్నారు, మార్కెట్ యార్డ్కి తీసుకొస్తున్నారు, వాపస్ తీసుకుపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. రోజుల తరబడి సోయాబీన్ కుప్పలు కుప్పలుగా బస్తలు అక్కడ పడి ఉంటున్నాయి, కానీ కొనుగోలు చేయడం లేదు. రైతులు ఆందోళన చేస్తే, రైతులు పోరాటం చేస్తే బీజేపీ వాళ్ళు వస్తున్నారు, సాంఘీభావం ప్రకటిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వస్తున్నారు, సాంఘీభావం ప్రకటిస్తున్నారు. ఐక్య పోరాటాలలో మేము కూడా కలిసేస్తామని అంటున్నారు. అసలు మీరు పోరాటాలలో కలిసి రావాల్సిన అవసరం ఏముంది? రైతులు పోరాటాలు చేస్తే మీరు వచ్చి మొసలికి అనేది ఆర్చాల్సినటువంటి అవసరం ఏముంది? కొనుగోలు చేయాల్సింది మీరు కదా. కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ వాళ్ళు కొనుగోలు చేసే దాని మీద పట్టుపట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క మార్గదర్శకాన్ని కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క నిబంధనల్ని కానీ మారిస్తే తప్ప ఇలా నల్లబారినటువంటి సోయాబీన్ కొనుగోలు చేయడానికి అధికారులు ముందుకు రారు. కానీ అధికారులను మీద తోసేసేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం నాటకాలు ఆడుతూ ఉన్నది. కేంద్ర ప్రభుత్వం తప్పించుకుంటుందని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తప్పించుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. రెండు ప్రభుత్వాలకు సిపిఎం పార్టీగా మేము చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, మీ బాధ్యతను మర్చిపోయి డ్రామాలు ఆడుతున్నారు మీరు, మొసలి కన్నీరు గారుస్తున్నారు మీరు. ఇది తప్పు అని చెప్పి చెప్పదలుచుకున్నాము. ప్రకృతి వైపరీత్యం వల్ల జరిగినటువంటి నష్టం తప్ప రైతులు కావాలని పంటను నష్టపోగొట్టుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయలేదు. అందుకని ప్రకృతి విపత్తు కింద పరిగణించి రైతుకు న్యాయం చేయడం కోసం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ముందుకు రావాలా. ముఖ్యంగా బీజేపీ సోయాబీన్ కొనుగోలు చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒత్తిడి చేసి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొట్టదా కేంద్ర ప్రభుత్వం కొట్టదా కానీ ఖచ్చితంగా నల్లబారినటువంటి సోయాబీన్ను కొనుగోలు చేయాలని చెప్పి సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. ज़िला विश्वकर्मा संगम के कायदीन ने विश्व ब्राह्मण विरधु प्रज्ञा वेदिका प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की। जुमा के रोज़ आदिलाबाद प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि
4 तारीख बरोज़ इतवार को द्वारका नगर में वाक़े वीर ब्रह्मानंद स्वामी मंदिर में इस प्रोग्राम का इनेकाद होगा। विश्वकर्मा बरादरी के अफराद बड़ी तादाद में शिरकत करें। गैर शादीशुदा विश्व ब्राह्मण नौजवान लड़के लड़कियां इससे फ़ायदा उठाएं। जय विश्वकर्मा, विश्वकर्मा भगवान की जय। विश्वकर्मा ऐक्यता, विश्वकर्मा ऐक्यता, विश्वकर्मा भगवान की जय, विश्वकर्मा भगवान की जय। విశ్వకర్మ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో 4వ తారీఖు ఆదివారము ఉదయం 11 గంటల నుండి 4 గంటల వరకు వధువరుల పరిచయ వేదిక నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇట్టి కార్యక్రమము శ్రీమద్ విరాట్ పోతులూరు వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారి ఆలయము ద్వారకా నగర్లో నిర్వహించబడుతుంది. ఇట్టి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హైదరాబాద్ నుండి శ్రీ వడ్లూరి రవీంద్రాచారి గారు ముఖ్య అతిథిగా హాజరు కావడం జరుగుతుంది. ఇట్టి కార్యక్రమానికి పెద్ద సంఖ్యలో వధువరులను పిల్లల్ని తీసుకొని ఇట్టి ఉచిత వివాహ పరిచయ వేదికను విజయవంతం చేయవలసిందిగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా విశ్వబ్రహ్మణ సోదరి సోదరులకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఇది ఇప్పుడు రెండవసారి నిర్వహించడం. ఇది రెండవసారి. గత నెలలో ఇంకొకటి కూడా ముందు నిర్వహించడం జరిగింది. దానికి పెద్ద ఎత్తున స్పందన వచ్చింది. ఇప్పుడు 4వ తారీఖు నాడు నిర్వహించే ఈ వివాహ పరిచయ వేదికకు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఇట్టి కార్యక్రమానికి సహకరిస్తున్నటువంటి జిల్లా విశ్వబ్రహ్మణ సంఘం పట్టణ మరియు వీరందరికీ పేరు పేరున నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी एक गरीब किसान ख़ानदान में पैदा होकर अपनी मेहनत अज़्म के बल पर आगे बढ़े। गरीबों और ज़रूरतमंदों की भूख मिटाने के अजीम जज्बे के तहत इन्होंने 3 साल क़ब्ल नित्य अन्नदानम प्रोग्राम का आगाज़ किया, जो मुसलसल और बिला तातील जारी है। अमेरिका से आदिलाबाद वापसी के बाद कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने KSR फाउंडेशन कायम की, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ़ फलाही व समाजी खिदमात अंजाम दी जा रही है। शहर में वाक़ इनका कैंप ऑफिस प्रजा सेवा भवन रोज़ाना सैकड़ों भूखे अफराद की भूख मिटा रहा है, जहां नित्य अन्नदाता के तौर पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी को अवामी सतह पर भरपूर सताइश हासिल हो रही है। ये कहा जाता है कि तमाम दानों में सबसे बड़ा दान भूख मिटाने वाला अन्नदान है। इसी अजीम सोच के साथ ये काबिल सताइश प्रोग्राम जारी रखा गया है। रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस कैम्प से इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं। एक नेक और इंसान दोस्त ख्याल के साथ इस तरह का खिदमत खल्क़ का प्रोग्राम जारी रखना वाकई काबिल तारीफ़ है। ज़िला आदिलाबाद के अवाम कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए इनके इस फलाही इक़दाम को सराह रहे हैं। तेलंगाना महाराष्ट्र सरहद पर वाक़ कुमरम भीम आसिफाबाद ज़िले के केरामेरी मंडल महाराज गौड़ के करीब सहदेवी पहाड़ियों के गार में कुदरती तौर पर जलवा अफरोज़ जंगूबाई अम्मा की आदिवासी इंतहाई अक़ीदत से पूजा करते हैं। हज़ारों साल तारीख़ रखने वाले इस मुक़द्दस मुकाम पर हर साल यात्रा मुनक़्क़िद होती है। तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से गोंड, प्रधान, कोलाम कबाइल के लोग दर्शन के लिए आते हैं। ఫ్లాట్ ఆన్ చేసుకో.
फोटो వలసిన బాధ్యత ఏదైతే నీసాపానికి కూడా దూరంగా ఉండి పవిత్రమైన పూస మాసంలో జరిగేటటువంటి జంగుబాయి జాతరనే కావచ్చు, ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ఆదివాసులకు సంబంధించినటువంటి జాతరలే కావచ్చు, ఇటు నాగోబా జాతర కావచ్చు, ఇటు కామదేవ్ జాతర కావచ్చు, ఇటు మహాదేవ్ జాతర కావచ్చు, అలాగే అనేక రకాలుగా జరుగుతున్నటువంటి పూస మాసంలో జరుగుతున్నటువంటి జాతరలే కావచ్చు, పవిత్రమైన దేవులు, పవిత్రమైన ఆచారాలు, పవిత్రమైన ధ్యాసలు మనకు ఉంటాయి. కాబట్టి ఇలా నైవేతికంగా వస్తున్నటువంటి దేవుళ్ళపైన దృష్టి సారించి ఈ మన బాహ్య ప్రపంచానికి తెలియజేస్తున్నటువంటి పెద్దలందరూ కూడా ఆదివాసులు పెద్ద ఎత్తున జంగుబాయి జాతర గత ఈ 30 తారీఖున జరిగినటువంటి జాతరలో కూడా కొన్ని వేల మంది ఛత్తీస్గఢ్, ఒరిస్సా, మధ్యప్రదేశ్ నుండి కూడా వచ్చి వాళ్ళు ఆ జాతరను విజయవంతం చేయడం జరిగింది. ఇప్పటికి కూడా ఈ పూసమాసం పూర్తి అయ్యేంత వరకు కూడా పూసమాసం అయ్యేంత వరకు కూడా ఈ జనవరి నెల మొత్తం జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇంకా పౌర్ణమి, రేపటి రోజున పౌర్ణమి జరుగుతుంది. పౌర్ణమికి లేపుతున్నటువంటి దేవులు, జంగుబాయి దేవులు ఉన్న గ్రామాల్లో ప్రతి గ్రామాల నుంచి తరలి వెళ్తున్నారు. కాబట్టి అక్కడ సౌకర్యాలు తప్పకుండా ప్రభుత్వాలు దృష్టి సారించి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏవైతే సౌకర్యాలు కావాలో ఆ సౌకర్యాలు కల్పించే దిశగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దృష్టి సారించాలనేసి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. అందరికీ జై సేవ, జై లింగు, జై సంగు. ఈరోజు అనగా ఈ పుష్య అమావాస్య నెలలో పవిత్రమైన మాసంగా ఆదివాసులు పూజించుకుంటారు. ఈ నెలలో జంగుబాయి నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే నాగోబా జాతర కానీ, కామదేవ్ దేవుడు కానీ, ఇలా అనేక రకమైన ఆదివాసీ దేవతలను ఈ నెలలో ప్రత్యేక శ్రద్ధలతో, భక్తులతో పూజించుకుంటారు. మరియు ఈ నెలలో ప్రతి ఇంటి నుంచి దేవుణ్ణి పూజించడానికి బయట వెళ్ళిన చెప్పులు లేకుండా, మరియు బయట పోయిన అనంతరం ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన స్నానాలు చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. ఎవరైతే నీతి, నిజాయితీ, నిబద్ధతతో ఈ యొక్క పూజలు శ్రద్ధతో చేసుకుంటారో వాళ్ళకు పుష్కలంగా దేవుడు ఆశీస్సులు ఉన్నాయి. కాబట్టి నేను చెప్పుకునేది ఈ ఛానల్ ద్వారా ఒకటే, మా యువత దేవత అంటే జాతరను ఎంజాయ్మెంట్ చేయడము, వాటికి బానిస, మత్తు పానీయాలకు బానిస అవుతున్నారు. సో అలాంటి వాటికి కాకుండా మన పూర్వీకులు ఏదైతే సాంప్రదాయాన్ని నడుపుకుంటూ వాళ్ళ ఆచారాలలో ముందుకు సాగారో, దయచేసి యువత కూడా ఆ ఆచారాలను పాటిస్తూ
మన యొక్క ఆదివాసుల కల్చరాన్ని, సంస్కృతిని, వేషాధారాన్ని అన్నిటి ముందు భావితరాలకు అందించే దిశగా आदिलाबाद ज़िला बेला मंडल मुस्तखर में वाक़ उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल में मुनक़िद साइंस फेयर ने तलबा की सलाहियतों और तख्लीकी सोच को नुमाया अंदाज में पेश किया है। इस प्रोग्राम में बच्चों के तैयार करदा साइंसी मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स ने हाज़रीन की भरपूर तवज्जो हासिल की। इस मौके पर गाँव की सरपंच भाग्य लक्ष्मी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तलबा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने हाथों से तैयार किए गए प्रोजेक्ट नुमाइश के लिए पेश किए और इनके काम करने के तरीक़ेकार को निहायत एतमाद के साथ तफसील से समझाया। सरपंच भाग्य लक्ष्मी ने खिताब करते हुए कहा कि साइंस फेयर जैसे प्रोग्राम तलबा की पोशीदा सलाहियतों को सामने लाने में निहायत मददगार साबित होते हैं। इन्होंने कहा कि बच्चों की सलाहियतें सिर्फ पढ़ने और सुनने से नहीं बल्कि ख़ुद बनाकर सीखने से ज़्यादा निखरती है, जिससे इनमें तख्लीकी सलाहियत और ख़ुद एतमादी पैदा होती है। होता है या चांद और सूरज या चांद और 25 दिसंबर को मनाते हैं। पूरे महीना भूखा रोजे रखते हैं, फिर एक दिन सब खुशी मनाते हैं। है इसमें आपका नाम? ఈరోజు ఉర్దూ స్కూల్ లోపల పిల్లలతో సైన్స్ ఫేర్ జరిగింది. పిల్లల లోపల ఒక అవగాహన పెంచడానికి, సైన్స్ గురించి తెలపడానికి ఉపాధ్యాయులు వాళ్ళకు నేర్పించి మంచి ఐటమ్స్ తయారు చేసి వాళ్ళ లోపల ఒక వికాసాన్ని, జ్ఞానాన్ని, ఆ సైన్స్ ద్వారా మనకు ఉపయోగాలు ఏమేమి ఉన్నాయి, దీనివల్ల లాభాలని తెలియజేసిండ్రు. మళ్ళీ చేయడం వల్ల బాగా ఎక్కువ అవగాహన వస్తుంది పిల్లలకు. ఈ సైన్స్ ఫేర్లు చాలా పిల్లలకు అవగాహనని పెంచే ప్రయోగాలు. ఇవి చేయడం పిల్లల లోపల నైపుణ్యాన్ని, వాళ్ళ లోపల వికాసాన్ని బయటకు తీసి వాళ్ళ లోపల ఉన్నటువంటి టాలెంట్ భవిష్యత్తులో వాళ్ళకు ఇప్పటి నుండి చిన్న చిన్న ప్రయోగాల ద్వారా వాళ్ళ లోపల ఉన్న టాలెంట్ బయటపడుతుంది. ఈ సైన్స్ ఫేర్ చేయడం వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. ఈ ఉపాధ్యాయులకు ఇట్లాంటి ప్రయోగాలు చేసినానికి నేను చాలా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతా. ఎందుకంటే పిల్లల టాలెంట్ని ఉపాధ్యాయులు బయటకు తీయాలి. ఈ టాలెంట్ వల్ల వాళ్ళ గమ్యాలు మనకు అవగతమవుతాయి. వాళ్ళ లోపల ఒక పట్టుదల అనేది వస్తుంది. साइंस बेला मंडल मुस्तखर के ज़िला परिषद हाई स्कूल में इंटीग्रेटेड आधार सेंटर का इफ्तिताह मंडल एजुकेशन ऑफिसर महालक्ष्मी, तहसीलदार रघुनाथ राव और सरपंच भाग्य लक्ष्मी ने अंजाम दिया। आधार सेंटर ना होने से तलबा को कई मुश्किलात थी, जिस पर ज़िला कलेक्टर ने खुसूसी दिलचस्पी लेकर मंडल में 3 इंटीग्रेटेड आधार सेंटर मंजूर किए। नाम, पता, तारीख़ पैदाइश और बायोमेट्रिक अपडेट में तलबा को सहूलियत मिलेगी। तलबा इन मराकिज़ से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करें। అవేర్నెస్ మాత్రం కంపల్సరీ కావాలి. పేపర్ అంటే కాబట్టి కావున అపార్ ఐడి కావాలంటే
రిజిస్టర్లో మరి ఆధార్లో అన్నీ ఒకటేలాగా ఉండాలి. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కానీ పేర్లో కూడా స్పెల్లింగ్లు అన్నీ సేమ్ ఉండాలి. ఇలాంటివి చేయాలంటే చాలా కష్టంతో కూడుకున్నది. 3 డిపార్ట్మెంట్ల యొక్క సహకారంతో మన కలెక్టర్ గారు దీన్ని ఉద్దేశించి ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందంటే ఏపీడీఓ మరి తహసీల్దార్ ఎంఈఓ ఈ యొక్క మన బేలా మండలంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్స్ ఉన్న కరెక్షన్ని ఒక 5 రోజుల్లో కంప్లీట్ చేయాలని ఉద్దేశించి ఈ యొక్క సెంటర్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. దీనే అందరూ వినియోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పేరెంట్స్కి ఎలా చేయాలో అవకతవకలు పడుతూ ఉంటారు, చాలా ఒడిదొడుకులు పడుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలియదు కొన్ని విషయాలు ఎట్లా చేయాలా. ఎంపీడీఓ ఆఫీస్కి పోవాలి, తహసీల్దార్ ఆఫీస్కి పోవాలన్నా కూడా వాళ్ళకి టైంకి పని కాకపోవచ్చు. కానీ 3 డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఒకటే చోట వచ్చి ఈ యొక్క పిల్లల యొక్క కరెక్షన్ ప్రాబ్లం ఏవైతే ఉన్నాయో కంప్లీట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన సదావకాశం, ఇది గోల్డెన్ అవకాశం కాబట్టి దీన్ని మీరు సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి మీ పేరెంట్స్కి యాజ్ ఏ టీచర్స్గా అందరు కాంప్లెక్స్ హెచ్ఎం అందరికీ నేను ఈ యొక్క రిపోర్ట్ని పంపిస్తున్నాను. ఇవన్నీ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ ఇచ్చిన అవకాశాన్ని మీ అందరూ వినియోగించుకోవాలని ఉద్దేశించి అనేది చాలా పెద్ద మండలం కావున సాధనాల మండలంలో ఉన్న కొన్ని స్కూల్స్ కూడా బేలా కాంప్లెక్స్, సిర్సనా కాంప్లెక్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళకి దూరం రాలేరు. కావున సాధనాల మండలంలో ఉన్న కొన్ని స్కూల్స్ కలిపి आसिफाबाद ज़राई मार्केट कमेटी का ओहदा नाअहल अफराद को देने का इल्ज़ाम रिबना मंडल कांग्रेस पार्टी ने लगाया। जुमा के रोज़ मंडल मुस्तखर में कांग्रेस दफ्तर में प्रेस मीट हुई। मंडल सदर रमेश ने कहा कि गुज़िश्ता 20 बरसों से पार्टी के साथ वफादार कारकुनान के साथ नाइंसाफ़ी होनी, हाल ही में BRS से आने वाले अफराद को ओहदे दिए गए हैं। मंडल कायदीन से मुशावरत के बग़ैर ज़िला इंचार्ज श्याम नायक ग्रुप को ओहदे देने पर एतराज़ किया। आला क़यादत से इंसाफ की अपील की गई। గుర్తింపు లేకుండా పోవడం జరుగుతున్నది. ఇన్ఛార్జి శ్యామ్ నాయక్ వలన ఇట్లాంటి ఇబ్బందులకు గురి అయితే కావడం వలన మేము అధిష్టానము వారికి తెలియజేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం. ఈ యొక్క కార్యక్రమం రిబనా మండలంలో నిర్వహించడం ఎందుకు జరిగిందంటే గతంలో మార్కెట్ కమిటీ చైర్పర్సన్లు కానివ్వండి, మరియు అలాగే వైస్ చైర్మన్లు కానివ్వండి, మరియు అలాగే మెంబర్స్ కానివ్వండి, వాటిల్లో గతంలో 15-20 సంవత్సరాల నుండి కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండాలు మోస్తున్న మాటువంటి వాళ్ళని గుర్తించకుండా ఈరోజు గ్రూప్ రాజకీయాలు చేస్తూ మరి డిస్టిక్లో వారి యొక్క సొంత నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ కార్యకర్తలను ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. అలా కాకుండా సరైన నిర్ణయాలు తీసుకొని పార్టీ కోసం జెండాలు మోసి పార్టీ కోసం కష్టపడ్డ వాళ్ళని గుర్తించాలని నేను మన శ్రీయుత గౌరవనీయులైన టీటీసీ అధ్యక్షురాలు సునక్క గారికి కానీ ఇన్ఛార్జి మన శ్యామ్నాయక్ అన్న గారికి కానీ దయచేసి చెప్పేది ఏంటంటే పార్టీ జెండాలు మోసి పార్టీ కోసం కష్టపడ్డ వాళ్ళని దయచేసి గుర్తించగలరని నా యొక్క మనవి. సార్, ఈ రోజు వరకు గ్రూప్ రాజకీయాలు లేకుండే మన కొమరంభీం డిస్టిక్లో ఈరోజు గ్రూప్ రాజకీయాలు చేయడం వల్ల చాలామంది కార్యకర్తలు నష్టపోతున్నారు. దయచేసి గుర్తించగలరని నా యొక్క మనవి. ఈరోజు అనగా నూతన సంవత్సరము శుభోదయానికి మా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలము మేమందరం సమావేశమైన ఈనాడు అనగా ఇంతకుముందు సర్పంచులలో దీపాములు ఇచ్చి మీరు చేసుకోమని చెప్పడం, అదే రాత్రి మరలా వేరే వాళ్లకు కండవ కప్పడం, మీరే ఎవరైతే గెలిచి వస్తారో వాళ్ళే మా కాంగ్రెస్ అని చెప్పడం వలన మేము నష్టానికి గురి జరిగినది. కాబట్టి మా కాంగ్రెస్ హయాంలో మేము ఇప్పటి నుంచి కాదు, దాదాపు నా వయసు 70 సంవత్సరాలు ఉంది. నాకు గుర్తింపు వచ్చిన కాడికెళ్ళి ఇదివరకు దాకా నేను కాంగ్రెస్ పార్టీని విడనాడలేదు. कुमरमभीम आसिफाबाद ज़िले में खुदरत का एक दिलकश मंज़र, नीला पानी आवाम और सयाहों की ख़ास तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। त्रियानी मंडल में वाक़ बंद हो चुकी डोलारी कान में जमा होने वाला ये नीला पानी देखने वालों को अपनी जानिब खींच रहा है। पुलिस और संगारेनी के अहलकार मुसलसल सयाहों को इंतबाह जारी कर रहे हैं कि कोई भी शख्स पानी में दाखिल ना हो, क्योंकि ये पानी तकरीबन 70 मीटर गहरा है और निहायत ख़तरनाक साबित हो सकता है। हुक्काम ने वाज़े किया कि यह इलाक़ा सिक्योरिटी के लिहाज से हसास है, इसलिए एहतियाती तदबीर इख्तियार करना बेहद ज़रूरी है। अहदेदारों के मुताबिक
डलोरी कान की बंदिश के बाद वहाँ के मौसमी और क़ुदरती हालात के बाइस पानी जमा हुआ जो वक्त के साथ नीले रंग में तब्दील हो गया। अगरचे ये मंजर दीद ज़ेब है मगर ख़तरात से खाली नहीं। गैर मुल्की सयाहती मुकामात पर दिखाई देने वाला ये नीला पानी अब तेलंगाना के इस इलाक़े में नज़र आने से लोगों में ज़बरदस्त दिलचस्पी पैदा हो गई। बच्चे हों या बड़े, बड़ी तादाद में लोग इस कुदरती हुस्न को देखने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में सयाहों की आमद में मज़ीद इजाफ़ा मुतवक्को है। इंतज़ामिया ने आवाम से अपील की है कि वो सिर्फ़ दूर से इस मंज़र का मुशाहिदा करें, हिफाजती हिदायत पर सख्ती से अमल करें और किसी भी तरह की लापरवाही से गुरेज करें ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। ख़बरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मूसा नदी पर बहस के दौरान हुक्मरान व अपोजिशन के दरमियान लफ्ज़ी जंग। मूसा नदी में मौजूद आलूदगी से ज़्यादा कुछ लोगों के पेट में जहर, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का बयान। आदिलाबाद म्यूनसिपल ऑफिस में वोटर लिस्ट की नुमाइश, एतराज़ हो तो दर्ज कराने की दी हिदायत। गिरी गोड़ू में जंगूबाई यात्रा की धूम, आदिवासी अम्मा के दर्शन करके मन्नतें पूरी करेंगे आदिवासी। आदिलाबाद में गुज़िश्ता 3.5 वर्षों से नित्य अन्नदानम जारी, गरीबों की भूख मिटाने वाले कंदिसर निवास रेड्डी की हो रही है तारीफ़ें। सोया किसानों को हुकूमतें सहारा दे, रंग बदले धान और सोया की ख़रीदारी का CPM ने किया मुतालबा। ख़बरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू ख़बरनामा।